and we are joining you live from Hyderabad. I wish we could show you around in the beautiful city of Hyderabad, but unfortunately rains have played spoil sport. We were in Karimnagar in Telangana. Remember, this is a three-cornered fight that we are witnessing in the state. The Congress guarantee versus the Modi guarantee versus the BRS that's looking for a comeback. In Hyderabad though, the AIMIM is in power. Asaduddin Owaisi has been a 4-term MP looking for a comeback again for the 5th term as well. What's happening in Hyderabad? We'll speak about that, but before that, let's speak about what happened in Karimnagar. This is a constituency where KCR himself has represented the seat. The BJP's Bandi Sanjay won from the constituency in 2019 in the Modi wave. The party predicts that this time around there's going to be a saffron sweep across Telangana. What do the voters think? What do the candidates say about what's expected? Take a look at this special report. The Times Now election yatra is in Karimnagar constituency, one of the 4 constituencies that saw the saffron wave in 2019. BJP's victory here was not just the emergence of the party in the state, but of its most popular leader, Bandi Sanjay Kumar. A farmer's son who emerged from the grassroots, the leader brought a revolution to the state with his Hindutva politics. Bandi Sanjay's stature grew with his tenure as president of the BJP in Telangana from 2020 to 2023. The party experienced big wins in the assembly elections and civic polls. But things seem to have taken a sudden halt when he was replaced by G. Kishan Reddy. But his popularity with the cadre still remains. Bandi Sanjay is confident that he will win from this constituency. So as we were campaigning across the Karimnagar constituency, we went to the Congress candidate, the BRS candidate, and we came to the BJP campaign where the moment Bandi Sanjay Garu's name was taken, there was a roar across in the hall as well. And in the busy schedule, he's speaking to us. Thank you so much for speaking to us, Bandi Sanjay Garu. First, I want to ask you, ee constituency lo and Telangana lo Bandi Sanjay wave unda or Modi wave unda? Modi. Ekkadunna only Modi. మోడీ మాకు స్ఫూర్తి, మోడీ మాకు బాస్, మోడీ మాకు ఆదర్శం. ఎక్కడ వినా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాలి. నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిగా లేని దేశాన్ని ఊహించుకోలేము. దేశం రక్షింపబడాలంటే, దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే, దేశంలో పేద ప్రజల బతుకులు బాగుపడాలంటే ఓన్లీ నరేంద్ర మోడీ ఒక్కడే ఈ దేశానికి దశ చూపేటువంటి మహానుభావుడు అని చెప్తున్నారు. ఓన్లీ మోడీ హవా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్నది. Modi guarantee versus Congress guarantee? కాంగ్రెస్ కు వారంటీ లేని గ్యారంటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎలక్షన్స్ ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫైట్ చేసింది బీజేపీ. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీలు పేరుతో అలా ఓట్లు వేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. 2500 లేడీస్కి ఇస్తున్నారు, ఇవ్వలేదు. 4000 ఆసరా పెన్షన్స్ అన్నారు, ఇవ్వలేదు. 1 తులా గోల్డ్ లేడీస్ ఇస్తున్నారు, అది ఇవ్వలేదు. స్కూటీస్ ఇస్తున్నారు, ఇవ్వలేదు. ఇవాళ 15,000 రైతు భరోసా అకౌంట్లో వేస్తున్నారు, అవి ఇవ్వలేదు. 12,000 రూపీస్ ఫార్మర్ లేబర్కి ఇస్తున్నారు, అవి ఇవ్వలేదు. 2 lakhs రూపీస్ రుణమాఫీ చేస్తున్నారు, లోన్ మాఫీ చేస్తున్నారు, ఇవి చేయలేదు. 5 lakhs రూపీస్ ఇల్లు ల్యాండ్ను ఇల్లు లేని హౌస్ లేని వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవి ఇవ్వకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసింది. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి గ్యారంటీ మీద ప్రజలకు నమ్మకం ఉంది తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారంటీ ఇచ్చి మోసం చేసిన విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించారు. కాబట్టి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి రాజ్యం దేశంలో రావాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. సో లాస్ట్లీ మీది అపీల్ ఓటర్స్ కు ఏనుంది? ఇవాళ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ ప్రజలను గెలిపించిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల్లో 2 సార్లు కోవిడ్తో ఉన్నప్పుడు కూడా 3 ఇయర్స్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 12,000 crores పైగా ఇవాళ నేను ఇలా నిధులు పట్టుకొచ్చి అభివృద్ధి చేసిన. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత అనేక ఉద్యమాలు చేసిన. 109 కేసులు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఉండే. 2 సార్లు జైలుకి పోయినా. ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యం రావాలి, మోడీ రాజ్యం రావాలి, రామరాజ్యం రావాలి, కరీంనగర్ పార్లమెంట్ అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఒక లక్ష్యంతో నేను
ఫైట్ చేసిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. ఇద్దరు అభ్యర్థులు నాకు పోటీ వస్తున్నారు, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్. వాళ్ళు ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఏ రోజు మీరు ఆపదలో కష్టాలుంటే మీ గురించి పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు. వాళ్ళు నిరంతరం పైసలు సంపాదించుకోలే, సంపాదించిన పైసలను కాపాడుకోవాలి, ఇంకా 200 పైసలు సంపాదించుకోవాలి చూస్తారు తప్ప వాళ్ళకి ఇది దేశ ప్రధాని నిర్ణయించే ఎన్నికలేవి. మా ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి నరేంద్ర మోడీ గారు. మీరు నాకు ఓటేస్తే నేను నరేంద్ర మోడీ గారికి ఓటేస్తా. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ఆ ఓటు మూసీలో చేసేస్తుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేస్తే అదొక డ్రైనేజ్ వేసినట్టు తప్ప వాస్తవాలు ఉంచండి. భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తే నేను పోయి మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసేటువంటి ఒక సంకల్పంలో భాగస్వామ్యత అని చెప్పి అందరికీ అప్పీల్ చేస్తాను. Thank you so much for speaking to us. The firebrand leader making the appeal that it's not just for development, Ram Mandir, and the kind of work that you have seen in the last 10 years, ensure that it continues across the nation. All the best to you and thank you so much for joining us. Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Clean by. It's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स. टाइल हो तो सिंपल हो.